Hi all. M.Ed third semester Advanced Techniques of Instructions ஓட Unit 4 book back questionsக்கு answers பார்க்கலாம். Define increased online access and connectivity and their types. Introduction. The rapid development of technology and the expansion of internet access have led to a significant increase in online access and connectivity worldwide. This growth has revolutionized the way education is delivered, enabling students and teachers to engage in their learning regardless of geographical boundaries. Increased online access and connectivity play a crucial role in providing equitably education opportunities and fostering lifelong learning. Definition. Increased online access and connectivity refers to the availability and ability to connect to the internet through various devices and networks, which allows individual to access educational resources, participate in online courses, collaborate with peers, and communicate with instructors. The rise in online connectivity has removed traditional barriers such as location, time, and accessibility, enabling learners to engage with educational content in new and flexible ways. நம்ம இன்க்ரீஸ்டு ஆன்லைன் ஆக்சஸ் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி எப்படிலாம் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத ஒரு சின்ன பேராகிராஃபில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கு பவுண்ட்ரிஸ் இல்லை, எங்கேருந்து வேணால் எப்படி வேணால் நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான். நெக்ஸ்ட், டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் ஆக்சஸ் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி. ப்ராட்பேண்ட் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் நமக்கு இருக்கும், நம்ம வீட்லேயே ப்ராட்பேண்ட்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா, அதுதான். Definition. Broadband internet provides high-speed internet access that enables users to connect to online resources quickly and effectively. Example, fiber. என்னென்ன நெட்டில் நமக்கு தெரியுமோ அதெல்லாமே எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைல் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி. Definition of mobile internet connectivity is mobile internet refers to the ability to access the internet via mobile device such as a smartphone, tab, லேப்டாப் கனெக்டட் டு செல்லுலார் நெட்ஒர்க். 3G 4G 5G அந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. எக்ஸாம்பிள், வித் மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் நம்ம வந்து லேப்டாப் கூட டேப் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான். நெக்ஸ்ட் வந்து வயர்லெஸ் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ், அதான் வைஃபை. Definition is Wi-Fi technology allows wireless internet connectivity within a certain range, enabling multiple users to access the internet without the need for physical cables. இப்போ ஒரு வீட்டில் வைஃபை கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே அந்த வைஃபை யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்குன்னு ஒரு கேபிள்லாம் அட்டாச் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து வைஃபை பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோன்னா நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டு வி கேன் யூஸ் இல்லையா, டிஃப்ரெண்ட் different devices நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். For example, schools, universities, public libraries often provide free Wi-Fi. நிறைய இடத்துல கொடுக்குறாங்க, allowing students to access learning materials and engage in virtual classes. நெக்ஸ்ட் வந்து சேட்டலைட் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ். இதோட டெஃபினிஷன் பார்த்தோம்னா, சேட்டலைட் இன்டர்நெட் is an internet connection delivered via satellites orbiting the Earth, providing internet access to areas that lack traditional infrastructure. For example, remote or rural locationsல வந்து ப்ராட்பேண்ட் வைஃபை கனெக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ அவைலபிளாக இருக்காது. ஸோ இந்த சேட்டலைட் பேஸ்ட் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து cloud computing and storage. Cloud computing provides access to software application and files stored on remote services via the internet. For example, Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், ஆன்லைன் எஜுகேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது, அது ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நிறைய வீடியோஸில் நம்ம இதெல்லாமே பார்த்துட்டோம். ஜஸ்ட் அதை பற்றி தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம். These platforms host courses, learning materials, and virtual classrooms offering students access to the variety of resources and learning tools. For example, Khan Academy இதெல்லாமே நம்ம எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பெனிஃபிட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்டு ஆன்லைன் ஆக்சஸ் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி. இம்ப்ரூவ்டு ஆக்சஸ் டு எஜுகேஷன். ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரூவ்டு ஆக்சஸ் டு எஜுகேஷன். என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எல்லாருமே படிக்கிறதுக்கு ஒரு பேரியர் இல்லாமல் படிப்பாங்க. ஆக்சஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆக்சஸ்
கோர்சஸ், லெக்சர்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் எனிவேர். எங்க இருந்து வேணாலும் அவங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ்டு கொலாபரேஷன். எங்க இருந்து வேணா அவங்களோட பியர்ஸ் கூட அவங்க கொலாபரேட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் கன்வீனியன்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆக்சஸ் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் அசைன்மெண்ட்ஸ் at their own pace and schedule, offering more flexibility compared to traditional classroom settings. Next வந்து personalized learning. Online platforms often adaptive learning technologies that tailor content to individual learners' needs, improving the quality of education. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் லேர்னிங் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்சனலைஸ்டு லேர்னிங் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து குளோபல் லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எந்த கண்ட்ரில இருந்து வந்து வேணா நம்ம அந்த கோர்சஸ்லாம் ஆப் பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன். Increased online access and connectivity have drastically transformed the educational landscape, providing unprecedented opportunities for learners globally. The ability to connect to the internet has made education more accessible, flexible, and personalized, while challenges such as internet infrastructure and digital literacy remains. Then the continued growth of online connectivity is vital in shaping the future of education, allowing learners to pursue knowledge from anywhere at any time. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, briefly explain the digital assistive technology. டிஜிட்டல் அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜிக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி யூஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் டூல்ஸ் அண்ட் டிவைசஸ் தட் ஹெல்ப் இண்டிவிஜுவல் வித் டிசபிலிட்டிஸ் டு ஆக்சஸ். டிஜிட்டல் அசிஸ்ட் பண்றது அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் ஒரு இதில் வந்து நம்ம லேக்காக இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச். அதுக்கப்புறம் நம்ம டைப் பண்ணும்போது எந்த லெட்டர் டைப் பண்ணுறாங்கன்றதுக்கு சென்சார் நிறைய வந்திருக்கு. இப்போ டச் மொபைல் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லேயே வந்து அவங்க என்ன லெட்டர் டைப் பண்ணுறாங்கன்றது தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் இது இது இதை பற்றி தான் இந்த கொஷனில் நம்ம ஆன்சர் எழுத போகிறோம். with disabilities to access, interact with, and engage in various tasks or activities that would otherwise be difficult or impossible. In the content of education, these technologies empower students with learning challenges, enabling them to access educational content, communicate effectively, and develop necessary skills for success in school and beyond. Definition என்னன்னு பார்த்தோம்னா, digital assistive technology encompasses any digital device, software, hardware specifically designed to enhance the capabilities of individuals with disabilities. It helps bridge the gap by providing support in areas such as mobility, communication, learning, thereby making educational content and environment more accessible. Main types அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்கிரீன் ரீடர்ஸ். ஸ்கிரீன் ரீடர்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறத ரீட் பண்றது. ஸ்கிரீன் ரீடர்ஸ் ஆர் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் கன்வெர்ட் டிஜிட்டல் டெக்ஸ்ட் இன்டு ஸ்பீச், allowing visual impaired users to access content on computers, smartphones and tab. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதேதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜேஏடபிள்யூஎஸ், அதாவது ஜாப் ஆக்சஸ் வித் ஸ்பீச் அண்ட் வாய்ஸ் ஓவர் ஆன் ஆப்பிள் டிவைசஸ் ஹெல்ப் யூசர்ஸ் நெகட்டிவ் வெப்சைட்ஸ் navigate websites, documents and email through spoken text. இப்போ ஆப்பிள் ஐஃபோனில் தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை. இப்போ எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லையுமே இது நிறைய வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பீச் ரெக்கக்னிஷன் சாஃப்ட்வேர். இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பார்க்க முடியாது அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவங்க வந்து வாய்ஸ் டு டைப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ தே கேன் டைப் that way. This technology converts spoken language into text, helping individuals with the physical disabilities or learning difficulties, such as dyslexia, to input text without using a keyboard. நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா, டிராகன் நேச்சுரல் ஸ்பீக்கிங், கூகுள் வாய்ஸ் டைப்பிங் கூட இப்போ இருக்கு. டிக்டேட், டெக்ஸ்ட், டிக்ஷனரிஸ் நிறைய வந்துச்சு இப்போ. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரீன் மேக்னிஃபையர். These tool வந்து பார்த்தீங்கன்னா enlarge the text or image on the computer or mobile screen, assisting individuals with low vision to better view digital content. For example, Zoom Text and Microsoft Magnifier or popular magnifying
tools that help users read text, view images, and interact with digital content more easily. Next வந்து alternative keyboards. Special keyboards or on-screen keyboards are designed for users with motor disabilities, offering customized layouts, larger keys, or touch-based options. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிப் பஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது தவிர்த்து நிறையவே வந்துச்சு இப்போ இருக்கிற கீபோர்ட்ஸில் சென்சரபுளாகவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளோஸ்டு கேப்ஷனிங் அண்ட் சப்டைட்டில்ஸ். Closed captioning provides text versions of spoken words in videos, TV shows, and online content. This is essential for individuals who are deaf or hard of hearing. YouTube offers automatic captioning features, allowing users to view videos with captions, making the content more accessible. நம்ம யூடியூப்லயே வந்து சிசி அப்படின்ற ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க பேசுறது புரியல அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து அதை பார்த்து நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் சாஃப்ட்வேர். This software converts written text into spoken words, supporting students with reading disabilities or those who are visually impaired. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அடாப்டிவ் லேர்னிங் டூல்ஸ். இந்த டூல்ஸ்ல வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆர் presentation ஆஃப் எஜுகேஷனல் கான்டென்ட் பேஸ்ட் ஆன் லேர்னர்ஸ் இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸ், எபிலிட்டிஸ் அண்ட் ப்ராக்ரஸ் அது எல்லாத்தையுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரீட் அண்ட் ரைட் ஃபார் கூகுள் குரோம் ஆஃபர் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச், வேர்ட் ப்ரெடிக்ஷன் அண்ட் வெகாபுலரி சப்போர்ட், ஹெல்பிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் வேரியஸ் லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் என்கேஜ் வித் கான்டென்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவங்க தப்பான லெட்டர்ஸ் ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாம் அவங்க எழுதுறாங்க அப்படின்னா அதையுமே அது கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட், பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி. இன்க்ரீஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ். அவங்க யாரையும் நம்பிட்டு இவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க, யாரையாவது போய் கேட்கணும் அப்படின்றது இல்லாமல் அவங்களே இண்டிபெண்ட்டாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி அலோஸ் இண்டிவிஜுவல் டு பெர்ஃபார்ம் டாஸ்க் இண்டிபெண்டன்ட்லி விச் மே ஹாவ் ப்ரீவியஸ்லி ரெக்வயர்ட் assistance. This enhances their confidence and autonomy. Enhanced learning opportunities. Next வந்து enhanced learning opportunities. Students with disabilities can access the same educational materials as their peers. அவங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக படிக்காம அவங்க பியர்ஸ் என்னென்ன இதெல்லாம் வச்சு படிக்கிறாங்களோ அதையே வந்து அவங்க பார்த்து படிக்க முடியும். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுடைய நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் அந்த மீடியாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி, ஆப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க தாராளமா படிக்க முடியும். அது என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு நெறைய மோட்டிவேஷன் கிடைக்குது. அதனால அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. யாரையும் வந்து அவங்க வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டியது கிடையாது. நெக்ஸ்ட், கஸ்டமைஸ்டு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி ஆஃபர்ஸ் பர்சனலைஸ்டு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் tailored to the unique needs of students, allowing them to progress at their own pace. Next, improved communication. For students with speech or hearing impairment, assistive devices like speech recognition and augmentative communication devices can help them express themselves more effectively. Next, inclusivity. இன்க்ளூசிவிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாருமே ஒரே ரூம்ல படிக்கிறது தான். டிசபிலிட்டி இருக்கிறவங்களும் சேம் கான்டென்ட் படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அது இன்க்ளூசிவிட்டி. டிஜிட்டல் அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் ப்ரொமோட் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் by ensuring that all students, regardless of their disabilities, can participate and succeed in the learning process. Conclusion: digital assistive technology plays a critical role in fostering an inclusive learning environment by providing specialized tools that support students with disabilities. These technologies enhance access to education and empower learners to overcome barriers to learning. As technology continues to advance, the potential for more effective and personalized assistive devices grows, further contributing to the inclusion and success of students with diverse needs. இதுதான் இந்த கொஸ்டின். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஓனா தெரிஞ்ச அந்த பாயிண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம இது எழுதிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் அன் எமர்ஜிங் ரோல் ஃபார் ஆகுமெண்டட் ஆர் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இன் எஜுகேஷன். நிறைய நம்ம கோவிட் டைம்ல யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம். சேம் அதே தான். கோவிட் டைம்ல தான் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதே இல்லைங்களா?
இப்போ வந்து எமர்ஜிங் ரோல் ஃபார் ஆகுமெண்டட் அண்ட் virtual ரியாலிட்டி இன் எஜுகேஷன். அதோட இன்ட்ரடக்ஷன். ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி ஏஆர், virtual reality விஆர் are transformative technologies that have significantly impacted various fields, including education. By providing immersive and interactive learning experiences, AR and VR have the potential to revolutionize how students engage with the content, enhancing their understanding and retention. These technologies offer innovative ways to visualize complex concepts, stimulate real world environment, and engage students in experiential learning. Next வந்து இதனுடைய definition பார்த்தோம்னா AR overlays digital information such as image, sound, text onto the real world, providing an enhanced view of environment. User interact with both the physical world and digital elements simultaneously. Um, virtual reality அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா immerse users in a completely virtual environment that is computer generated. Unlike AR, VR creates an entirely separate reality where users can interact with the virtual world in real time using specialized devices like headset and controllers. Main applications of AI, AR and VR in education அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா immersive learning environment, virtual field trip போக முடியும். இதுல வந்து virtual வந்து நியர் பாட்லலாம் வந்து ஃபீல்ட் ட்ரிப்லாம் கூட்டிட்டு ஆன்லைன் டைம்ல அந்த மியூசியம்ஸ், ஹிஸ்டாரிக் பிளேசஸ், அப்புறம் இந்த சின்ன சின்ன காயின்ஸ் அந்த நம்ம வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் டைம்ல என்னென்ன காயின்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அது எல்லாத்தையுமே அவங்க virtualல பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து வித் VR, students can take virtual trip to historical sites, museum, outer space, or even the ocean floor, providing rich learning experience without leaving the classroom. அது வந்து கிளாஸ் ரூம்குள்ளேயே கொண்டு வர முடியும் சொல்றாங்க. நம்ம வீட்லயே கொண்டு போனோம் ஆன்லைன் டைம்ல, கோவிட் டைம்ல. Google Expeditions allows students to explore various places around the world virtually, giving them the experience of traveling and learning simultaneously. Next வந்து interactive learning materials, visualizing complex concepts. அதாவது காம்ப்ளெக்ஸா புரியாத விஷயத்துல ஈஸியாவே விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டுறது. AR VR make it easier for students to grasp difficult topics by offering visual and interactive models. For example, VR can simulate the movement of the planet. AR can overlay 3D anatomical model over a student's own body, allowing for deeper understanding. நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க குடுத்துருக்காங்க. சோலார் சிஸ்டமோட AR, VR மாடல்ஸ் எல்லாம் நம்ம காட்டலாம். சிமுலேஷன்ஸ் அண்ட் scenario based learning. Safe simulation of dangerous scenarios. VR enables students to practice skills and make decisions in controlled, risk-free virtual environments. Medical students can perform surgeries or firefighters can practice responding to emergencies without real-world consequences. Next வந்து பார்த்தோம்னா enhanced collaboration. Virtual classrooms and collaboration அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா can create virtual collaborative spaces where students, regardless of location, can interact, brainstorm, and engage with the lesson together in real time. VR class, அப்புறமேட்டு collaborate with virtual classroom, encouraging teamwork and communication skill. Next வந்து gamification of learning. Incorporating AR VR into games. AR and VR also being used in educational games to make learning fun and engaging. By interacting with these games, students not only learn new concepts but are also motivated to explore and problem solve. அதெல்லாம் நிறைய கேமிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு. போக்கிமோன் வச்சு, இல்ல அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு கார்ட்டூன் வச்சு நம்ம சொல்லிக் குடுக்குற மாரி பண்றது தான் வந்து ஏஆர், விஆர்ல நம்ம கிரியேட் பண்ற வீடியோ பேஸ்ட், ஏஆர், விஆர் பேஸ்ட் கேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பர்சனலைஸ்டு லர்னிங். அடாப்டிவ் லர்னிங் பாத்ஸ். AR and VR provide opportunities for tailoring learning experience, catering to individual students' need and learning styles. Students can progress at their own pace, accessing interactive content suited to their level of understanding.
VR வந்து simulations can adjust to the user performance, providing more complex tasks as students improve, ensuring that every learner's need are met. பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் மோட்டிவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்கேஜாகவும் மோட்டிவேட்டடாகவும் இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா ரொம்ப என்ஜாயபிளா இருக்கிறதுனால, ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களே அதை பார்க்கறதுனால, அவங்களே பண்ணி பார்க்கறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ்டு ரிட்டென்ஷன். Studies suggest that students remember more when they are actively involved in the learning process. நெக்ஸ்ட் வந்து குளோபல் லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எங்க இருந்து வேணா என்ன வேணா எங்க இருந்து வேணா இந்த கோர்சஸ்லாம் நம்ம ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் குளோபல் லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இது ரொம்ப காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். AR/VR வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்கும். இனிஷியல் செட்டப் ஃபார் AR/VR டெக்னாலஜிஸ் கேன் பி எக்ஸ்பென்சிவ். த காஸ்ட் ஆஃப் டிவைஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் may limit widespread adoption, particularly in schools with limited budgets. நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் AR/VR கிளாஸ் ரூம்ஸ் ரெக்வயர்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபார் எஜுகேட்டர்ஸ். அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஜென்னுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து 90ஸ்லயோ எதுக்கு முன்னாடி படிச்சவங்களா தான் இருப்போம்னா அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப்ல இருந்து கண்டக்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய ப்ராசஸா இருக்கு அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பிசிக்கல் டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஸ்கம்ஃபர்ட் when using VR, such as motion sickness or eye strain, which could hinder their learning experience. கான்டென்ட் லிமிட்டேஷன். எல்லா டாபிக்ஸுமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம். சில டாபிக்ஸ் மட்டும் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா AR/VRல நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். இதுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன். ஆகுமெண்டட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ரெவால்யூஷனைசிங். அதான் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்ல கொடுத்ததே மறுபடியும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா நான் இங்க வந்து எழுதியிருக்கேன். அவ்வளவுதான். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து 4th கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பிளெண்டட் லேர்னிங். பிளெண்டட் லேர்னிங்கோட டைப்ஸ், அதோட யூசஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்க போறோம். Blended learning is an educational approach that combines traditional face-to-face classroom instruction with online or digital learning method. ரெண்டுமே கலந்துருக்கும். அதான் blended learning. The goal of blended learning is to provide students with a more personalized, flexible, effective learning experience by integrating the best of both worlds. This approach leverage technology to enhance learning while maintaining the valuable social and interactive aspects of traditional classroom teaching. Definition. Blended learning refers to an instructional strategy that blends traditional in-person teaching methods with the use of digital tools, online learning, and other technological resources. It allows for a mix of classroom activities such as lectures, group discussion, hands-on exercises, virtual activities, online modules, video conferencing, interactive assessments. Main types of blended learning அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொட்டேஷன் மாடல். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொட்டேஷன் மாடல். In this model, students rotate between different learning environments such as traditional classroom, online instruction, other formats. ஒன் டியூட்டரிங்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் தான் ரொட்டேஷன் மாடல் அப்படி சொல்றாங்க. 1-to-1 அவங்க போவாங்க, ஆன்லைன்லயும் கத்துப்பாங்க. அப்புறமேட்டு அவங்க இது ரிசர்ச்சும் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து ரொட்டேஷன் மாடல். எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு ரொட்டேஷனோட பண்ணுவாங்க அவங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து த ஃப்ளெக்ஸ் மாடல். The teacher provides the content, but the student have more control over their learning schedule. Students engage in both online learning and in-person activities based on their pace and needs. The teacher is present to support students but may not directly teach during all sessions. Student could access online lessons while the teacher offers support in person for complex topics or projects. ஆன்லைன்ல லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்ணுவாங்க பட் காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும் டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் மாடல். நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் லேர்ன் மாடல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா in this approach student have the option to take online courses in addition to their regular in-person classes. அடிஷனா ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு கிளாஸ் தான் வந்து ஆன்லைன்ல அவங்க சேம் கான்டென்ட் வந்து ஆன்லைன்ல அவங்க கத்துக்கிறது. This model often used to students who want to explore additional subjects or topics outside the traditional curriculum. இதை தவிர்த்து நான் நிறையவே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களாம் இதை ஆப்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் enriched virtual model. In this model, students are primarily learning online but come to class for scheduled in-person sessions. The course structured
structure allows students to engage in independent study online with the periodic classroom interactions for assessment and collaboration. Next வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா student may take a language course online but attend a weekly class for group discussion and presentation. அவங்க ஆன்லைன்ல அந்த லாங்குவேஜ் பத்தி படிப்பாங்க. ஆனா குரூப் டிஸ்கஷன், பிரசன்டேஷன் அப்புறமேட்டு அசஸ்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக அவங்க வந்து இன் பர்சனா போய் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. Uses of blended learning அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it offers numerous advantages and applications including personalized learningனா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். அவங்களுடைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பர்சனலைஸ்டாக இருக்கும். blended learning allows students to learn at their own pace. They can access online resources and adjust their study schedules according to their needs, ensuring a tailored learning experience that suits individual styles. இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, ஃப்ளெக்சிபிளான டைமிங்கில் ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு இடத்துல இருந்து அவங்க படிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சஸ் டு வெரைட்டி ஆஃப் ரிசோர்சஸ். அவங்க புக்கில் படிக்கலாம், டிஜிட்டல் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால ஆக்சஸ் டு வெரைட்டி ஆஃப் ரிசோர்சஸ், ஆன்லைன் டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க லேர்ன் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங். Blended learning encourages collaboration both online and offline. Students can engage in discussion, participate in online forum, and collaborate on projects with classmates, enhancing teamwork and communication skills. Teacher support. Teachers can use blended learning to provide more individualized attention with the ability to track students' progress through online assessment. நெக்ஸ்ட் அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸை வந்து அட்ரஸ் பண்ணி அதை சொல்லி கொடுத்து டைம் ஆன் த டைமில் நம்ம வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கறது தான். நெக்ஸ்ட்டு அந்த கொடுக்கறது முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து efficient use of time. Teacher can use online resources to deliver content in an engaging and efficient manner, while classroom time can be dedicated to interactive activities like group discussion, hands-on project. ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம அவங்க வீட்ல இருந்து மற்ற கான்செப்ட்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டு குரூப் டிஸ்கஷன், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஆக்டிவிட்டீஸ் இது எல்லாத்துக்கும் கிளாஸ் டைம்ல நம்ம டைமை வந்து கரெக்டாக ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா while blended learning offers numerous benefits, there are also some challenges associated with its implementation. Technological issue. One of the main challenge of blended learning அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெக்னாலஜி. இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ வரும், டெக்னிக்கல் மால்ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும், லிமிட்டட் ஆக்சஸ் இருக்கும். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. நியர்பாட்லலாம் வந்து 30க்கு மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ண முடியாது ஒரு லிங்க்ல. அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு. லேக் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் என்கேஜ்மெண்ட். ஒரு லெவலுக்கு மேலே அவங்களுக்கு போர் அடிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு, ரொம்ப நேரம் அவங்க பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால. Some students may struggle with staying engaged in online learning, particularly if they are used to traditional face-to-face classroom environment. Without the direct interaction of in-person instruction, students may become distracted or disconnected from the content. அவங்க வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க, மற்ற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும், அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. Teacher readiness. Effective implementation of blended learning requires teachers to be familiar with both digital tools and pedagogical approaches to online learning. Many educators may not have the necessary skills, training, integrate technology effectively into their டீச்சிங் மெத்தட். அது சொன்னேன் இல்லையா, ஓல்டு மெத்தடில் படித்தவங்களா இருப்பாங்க, அவங்களுக்குலாம் டெக்னாலஜியில் அவ்வளோவா அவங்க வந்து இதுவாக இருக்க மாட்டாங்க, டெக்கியாக இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆக்சஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி இஷ்யூ. Not all students have equal access to technology and the internet. Those from lower socio-economic background may face difficulties accessing the online components of blended learning, creating inequity in educational opportunities. Increased workload for teachers. நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கணும், அதுக்கான அசஸ்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும், அதெல்லாம் டீச்சரோட ஒர்க்லோடு ஜாஸ்தியாக இருக்குது சொல்கிறாங்க. சேலஞ்சஸ் இன் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அசஸிங் ஸ்டூடெண்ட் ப்ராக்ரஸ் இன் blended learning environment can be challenging. Teacher must balance both online assessment and traditional in-person assessment. அதனால இதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா பேர்டன் அண்ட் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கன்க்ளூஷன். இதுல இருக்கிற அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், லைக்ஸ், டிஸ்லைக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஒரு கன்க்ளூஷன்ல போட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம். ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கு blended learning, யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு, ப்ளஸ் இதுல மைனஸும் இருக்குங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், LMS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. LMSனா லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம்னா திஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் வெப் பேஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ்ட் பை எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் and organizations to deliver, track, manage, and training programs.
helps administration, documentation, tracking reports, automation, and deliver of educational courses, training programs, or learning and development programs. It is an essential tool for modern educational system, offering centralized management and fostering an efficient learning environment. உண்மையே இல்லைங்க. போர்ட்டல்ஸ்லாம் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுலலாம் பசங்களோட எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் அவங்க அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ண பிபிடிஸ்லேருந்து, பிடிஎஃப்லேருந்து, ஒர்க் ஷீட்லேருந்து எல்லாமே அதில போட்டுட்டே இருப்பாங்க. அது நம்ம எப்ப வேணும்னாலும் போய் அத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுதான் லேர்னிங் மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டம். அந்த மேனேஜ் பண்ணும்போது அதுலருந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் எதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அ எவ்ளோ தூரம் டீச்சர் டீச் பண்ணியிருக்காங்கன்றது பேரண்ட்ஸ்க்கும் தெரிய வரும். மேனேஜ்மென்ட்டுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். டெஃபினிஷன் ஆஃப் லேர்னிங் மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இஸ் a platform that provides educators and learners with the tools for delivering education content, conducting assessment, tracking progress, and fostering collaboration. LMS platforms can host various learning materials such as videos, ebook assignments, quizzes, forums, பிபிடி, வீடியோ எல்லாமே நம்ம அதில அப்லோட் பண்ண முடியும். அதில அப்லோட் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து லீவ் போட்டுருப்பாங்க, ஆப்சென்ட் ஆயிருப்பாங்க அவங்கலாம் அதில வந்து மறுபடியும் ரீட் பண்ண முடியும். அதில அட்டெண்டன்ஸ் கூட நம்ம ட்ராக் பண்ணலாம். கிரேட்ஸ் எப்படி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம ட்ராக் பண்ணலாம். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ பேரண்டல் போர்ட்டல்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா, அதுதாங்க லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். கோர்ஸ் கிரியேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். LMS enables educator to create and organize courses, manage learning models, upload content, and customize courses to meet the specific need of student. Next வந்து content delivery. கான்டென்ட் டெலிவரியும் ஈஸியா இருக்கும். அதில புக்ஸ் அது மாரி இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியா நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பிரசன்டேஷன்ஸ், வீடியோஸ் இது எல்லாத்தையுமே அப்லோட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து அசஸ்மென்ட் அண்ட் குவிஸஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, அதிலேயே கொஸ்டின், போல்ஸ், குவிஸஸ் இதெல்லாம் கேட்க முடியும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அதில ரிவ்யூஸ் அண்ட் கிரேட்ஸ் வந்து அது குடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராக்கிங் அண்ட் ரிப்போர்ட். எல்எம்எஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அலோஸ் டீச்சர்ஸ் டூ ட்ராக் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ப்ராக்ரஸ் கூட அத வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியும். ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸும் நம்ம பார்க்க முடியும். Teacher can review a report showing which students have completed assignment on time and which need additional support as like Google Classroom. Google Classroom மைண்ட் வச்சுட்டு இந்த கொஸ்டின் நம்ம எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கொலாபரேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டூல்ஸ். இதில் வந்து அசஸ்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பியர்ஸோட நம்ம கொலாபரேட் பண்ணி நம்ம ஒரு அசைன்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். அதே போல் சப்மிட் பண்ண முடியும். டிஸ்கஷன் போர்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கும். அதில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியோ இல்லை டிஸ்கஸ் பண்ணியோ நம்ம அதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். Students' enrollment and registration. An LMS makes the process of enrolling students in courses or training programs easy and efficient. It allows students to self-register or enables administrators to manage students' registrations. Students can access LMS portal to select and enroll in courses for the semester. Certification and badges. அவங்க ஒருத்தவங்க ஒரு கோர்ஸ் முடிக்க அது ஒரு சர்டிஃபிகேஷனும் பேட்ஜஸும் அதில் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டிகிரேஷன் வித் அதர் டூல்ஸ். மெனி எல்எம்எஸ் பிளாட்ஃபார்ம் சப்போர்ட் இன்டிகிரேஷன் வித் தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸ் லைக் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் அது மாதிரி ஜூம், கூகுள் மீட் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இன்டிகிரேட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். டீச்சர் கேன் இன்டிகிரேட் ஜூம் இன்டு தி எல்எம்எஸ் ஃபார் லைவ் சிங்க்ரோனஸ் லெசன்ஸை பற்றி நம்ம நிறைய அதில் வந்து நம்ம சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து அதுலேயே நம்ம அசைன் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ண சொல்லலாம். டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் பார்த்தா கிளவுட் பேஸ்ட் எல்எம்எஸ் இருக்கு, அதான் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருக்கு, சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ் எல்எம்எஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பிளாக் போர்ட், ஒயிட் போர்டு இது எல்லாமே எல்எம்எஸ் போர்ட்டல்லையே நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணி நம்மளால டீச் பண்ண முடியும். ஓப்பன் சோர்ஸ் எல்எம்எஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா platform are free, allows users to modify and customize the system to suit specific needs.